салом бинандагони азиз, имрӯз чоршанбе 29 март аст. Ман Зарангези Наврӯзшоҳ бо ҷамъи ҳамкорон аз Душанбе ва Прага нашри нави ахбори озодиро тақдим мекунем. таваҷҷӯҳ кунед ба сархати мавзӯъҳо. болоравии ба қавли сокинон беасоси нархи бозор махсусан дар рамазон харидоронро асабонӣ кардааст. онҳо назорати нархҳоро талаб доранд. امی کم ترک نظارت کنن ارزونی آخه 160 سومون پنسه میگیرم چی بگیرمش چی بخرمش. дӯзандагӣ ба ҷои таҳсил дар донишгоҳ духтарони маҳрум аз таҳсил дар мактабҳои олии афғонистон ҳунар меомӯзанд то рӯзгори худро пеш баранд. ва замини холии маркази деҳаи марғор билохира мактаб мешавад ё хонаи истиқоматӣ. сокинон аз тарс заминро посбонӣ мекунанд. برای همون چاسکا تقسیم کردن می آمدن ما که خلق میخستیم چیزاشون رو جمع میکردن میرفتن. аз оғози моҳи рамазон як ҳафта гузашт ва нархи баланди сабзавоту маводи дигари ғизоӣ дар бозорҳои кишвар мардумро ки барои ифтор омодагии хос мебинанд нороҳату асабонӣ кардааст. харидорон махсусан дар ин моҳ тоҷиронро ба риояи инсоф даъват мекунанд. сарвинози рӯҳулло ва нигораи фазлиддин ба бозор рафтанд ва сабаби болоравии нарху наворо дар рамазон пурсиданд. қимати баланди сабзиҷоту маводи хӯрокаи дигар ин муштариро асабонӣ кардааст ки тоҷиронро ба риояти инсоф даъват мекунад. сайли сокини душанбе бознишастааст ва аз шунидани нархи қаламфури булғорӣ ки 80 сомонӣ шудааст ба ҳайрат афтод. нархо به حد قیمته امی کم ترک نظارت کنن ارزونی آخه 160 سومون پنسه میگیرم چی بگیرمش چی بخرمش. қимати сабзиҷот ба мисли помидору бодиринг аз 25 то 30 сомонӣ расидааст ки дар тоҷикистон ғайриоддӣ ба назар мерасад. нархи дигар маҳсулоти ниёзи аввалия низ ба гуфтаи сокинон гарон шудааст. қиматҳо дар бозорҳои душанбе ва дигар гӯшаҳои тоҷикистон мисли ҳамеша бо фарорасидани моҳи рамазон боло мераванд, чун тақозо ба он зиёд мешавад ва ин болоравӣ пеш аз ҳама барои фақирону камбизоатон дарднок аст. шумо бештар чӣ мехаред? мо асоси ҳамон магазини ҳукуматӣ камкамак мегирем 1 кило макарону баринҷа мехарем. сокинон аз фурӯшандаҳо гила мекунанд ки нархҳоро худсарона боло мебаранд, вале тоҷирон мегӯянд касе аз пеши худ ва бедалел қиматҳоро боло намебарад. аммо бар асоси гузориши барномаи озуқаи созмони милал нархи маводи сӯзишворӣ аз ҷумла бензину солярка дар тоҷикистон дар муқоиса бо ҳафтаи гузашта бетағйир боқӣ мондааст. гилаву шикояти харидорон дар ҳолест ки ахиран додситони кӯл гуфт соли гузашта 121 тоҷир ва афроди масъулро барои беасос боло бурдани нархи маҳсулот ба ҷавобгарӣ кашиданд. намояндагони бозорҳо мегӯянд нархҳоро танзим мекунанд. тамоми намуди маҳсулоте ки ба бозор ворид мешавад аз тарафи нозирони нарх пурсида мешавад бо кадом нарх ту ба бозор ворид мекунӣ, бо кадом нарх ба фурӯш гузошта мешӣ. агар дар ҳолати ба нархи имрӯза ба талаботи мо маҳсулоти ворид мекардаи вай моро қонеъ накунад ва тибқи мониторинг ки мо гузарондему ин нисбат ба мо ин маҳсулотҳо ҳамин фурӯшанда нархи хеле зиёд гуфта истааст. мо воридоти он на ин ки фурӯши он воридоти онро дар бозор манъ мекунем. ба гуфтаи иқтисодшиносон захираи ками маҳсулоти ғизоӣ метавонад яке аз сабабҳои дигари болоравии қимати сабзиҷот бошад. ҳамин сол сардӣ сахт буд аз сабаби сардӣ боло рафтанаш читаве ки иттилоъ дод тоҷик матлубот 15-20% захираҳои маҳсулотҳои озуқавор чӣ картошка чӣ пиёз чӣ сабзӣ ҳамаи онҳо талафот шуданд, яъне ки вайрон шуданд. гурӯҳи корӣ таъсис дода шуд барои аз байн бурдани оқибатҳои он. ҳар сол то мобайнҳои то дуюм ҳафтаи моҳи апрел
همون ذخیره ها رو در بازار میمونه و با فروش میبروردن. مقامات ها اینو همش میدونن، همه گپ اینجا چی گپ شده است. ساکنان تاجیکستان هر سال از افزایش نرخ مال و محصولات در عرفه ماه رمضان و دیگر عیدها گله میکنند. اقتصاددانها میگویند تا زمانی که حکومت شرایط سخت صاحبکاری خردمیانه را در تاجیکستان آسان نکند، فراوانی و قیمت‌های معتدل در بازارها را نمیبینید و هر سال هم دعوت‌ها به انصاف و از خدا ترسید را میشنوید. گزارشی که حالا دیدید چه خیلی بود؟ معقول شد یا نشد؟ میخواهید که اولین شده گزارش‌های ما را بینید؟ پس این تگمه را پخش کنید و آبونه شوید. شما اولین بیننده خواهید شد. دیروز دادگاه عالی تاجیکستان حکم رهایی رهبر یک شرکت ساختمانی را بکار کرد. مشتریان میگویند رهبری شرکت زرمو ساختمان 3 دفعه با وعده سپردن خانه ها از بازداشت رها شد، ولی هر بار آنها را فریب داده است. امیر ایسایف و اسکندر فیروز تفصیلات میدهند. سیفالدین کمالزاده رئیس سود شهر وحدت با قرار امضا کرد که باید عدالت را برقرار کند. این کار در حضور مشتریان شرکت زرمو ساختمان و خبرنگاران رادیو آزادی انجام داده شد. رئیس شرکت شرف میرزا رجب بازداشت خواهد شد. بار چهارم. مشتریان که نزدیک به 20 نفرند میگویند بارهاست شرف میرزا رجب وعده میدهد اما اجرا نمیکند. وقتی که مرا باور کنونی شهرنامه کرد و درش قرضای کش بکلا گرفت، وقتی که بر اومد اینا که ماه آگوست بده، آگوست 15 آگوست بر اومد، گفت که تو 4 اکتبر تو 4 اکتبر دوما میسپرم. نه که همی بر اومدگیش بر اومد دیگه قطعی یگان کس در تماس نشید، کاری یگان کس حل نکرد. از جانب دیگر جنجال راهبر شرکت زرمو ساختمان شرف میرزا رجب پرسیدیم چرا 6 سال به این سو وعده هایش اجرا نمیشوند. ما اکا همی بینوده کتی صاحب زمین یا 2 تا مشکلات داشتیم، این زمان اوایل برطرفی کردیم. بعدای یکم اپریل ساختمان ما سر میشه. اونجا 17 تا جی تلی هست، ما همش روی خطاشون داریم، همشون کتی صحبت کردیم، ما مبلغ اونها رو میتیم که و 50,000 سومون سپردگی نکرد. از در مدت 2 ماه 3 ماه تقریبا 2 ایتاژ دیگه مونده بینا تمام. 4 ایتاژ دیگه 3 مونده. ولی اجرا نشدن نقشه ساختمان یگانه مشکلی بین شرکت و مشتریانش نیست. اندری مایسینکا یکی از مشتریان میگوید خانه‌های هنوز ساخته نشده یک بار به چند نفر فروخته شده‌اند. نه دو شهرنامه داره. هر دومان یک شای. همو کالخوز روسیه بودگیش خاطی نیما یک ایتاژش از 4 کвадрата. یعنی با 2 کس فروختگی است. همو یک خونه را دکازده. شهلا عبدالله و مشتری دیگری شرکت ساختمانی زرمو ساختمان میگوید که شوهر مرحومش برای خریداری منزل به این شرکت پول سپرده بود. شوهر من زنده بود، من در خونه فیرود کردن $6,000 ایما گرفتگن. ای شوهر من دیگه کس قرض گرفتیم، شوهر من دادم، همین خیلی منکدگه. ما چیکار کنیم که جو برام؟ من آدمی سرمعمار شهر وحدت در صحبت بدون ثبت ویدیویی برای آزادی گفت که از فعالیت شرکت ساختمانی زرمو ساختمان خودش نیز به داد آمده است، زیرا از مشتریان ساختمان بینای استقامتی در کوچه گگارین می باشد و این نیز امیدوار است که قرار اخیر دادگاه بابت بازداشت شرف میرزا رجب مشکل نزدیک به 20 خانواده را حل خواهد کرد. گزارش‌های دیگر ادامه می‌دهیم. منع ادامه تحصیل در افغانستان اکثر دخترانی را که با آرزوهای زیاد در اختصاص دلخواه خود می‌خواندند وادار کرد نقشه‌هایشان را برای آینده تغییر دهند. با وجود تنقیدهای بین‌المللی، طالبان تا به حال تصمیم خود را در مورد منع کار و تحصیل زنان بکار نکردند. مومین احمدی از سرنوشت دختری افغانی قصه می‌کند که به جای تحصیل در دانشگاه اکنون دوزندگی می‌کند. فرزانه نیم سال می شود که در این کارگاه دوزندگی کار می کند. این بانوی 26 ساله در سال 4 دانشگاه از روی اختصاص زبان و ادبیات فارسی تحصیل داشت. اکنون ناچار دوختن لباسهای زنانه را می آموزد. هرچند آرزوی بزرگترین خود یعنی ختم تحصیل در دانشگاه را گم نکرده است. این سال آخر ما نه همه زایه شده، می رقم بیز تمام این استعدادهای دخترها به می جا میگه به می زیر حکومت طالب زایه شد. تو علاقمند ازی هستیم درس بخونیم ولی دانشگاه بسته شد، ان شاء الله هم که واز بشه و دوباره ما
زحمتی که بکشیدیم نتیجه بگیریم از زحمت. این کارگاه در مرکز ولایت غور واقع است. مالک آن میگوید 7 کارآموز دارد. اکثریتش خوانندگان و دانشجویان می باشند که ادامه تحصیل برایشان منع شده است. بخشی دیگر را زنانی در گذشته خانشین تشکیل می کنند. تمتون هستند، دخترای مکتب هستند. کسانی که صنف 12 بوده که حالا دست نخوندن میان، کسانی که تمتون بوده، بعضانی که از خانگی هم هستند. لباس های کارخانه در این دکان بازار به فروش گذاشته شدند. ما روزانه روزی حداقل 10 جور 15 جور لباس فروشات داریم. بر علاوه فروشات اینجا ما از طریق چی واتساپ و فیسبوک هم ما چی داریم فروشات داریم که ما سفارش میدیم. حکومت طالبان وعده داده بود که سال جاری در این مکتب و دانشگاه ها را برای دختران باز میکنند. اما با پایان تعطیل زمستانه در افغانستان پسران دانشجو به دانشگاه ها برگشتند، ولی دختران همچنان از حق تحصیل محروم ماندند. نمایندگان گروه میگویند از بس که دختران افغان درست حجاب نمی پوشیدند و با مرد محرم به دانشگاه نمی آمدند، از حق تحصیل محروم کرده شدند. در تاجیکستان هم تحصیل و مخصوصا تحصیل دختران اگرچه من نیست اما مشکلات خود را دارد. در یک دهه ناحیه همدانی خواننده ها از بی مکتبی مجبورند برای تحصیل به ده همسایه بروند که راهش دور است. این مشکل بین ساکنان و مقامات محلی برای یک پارچه زمین خالی بحث به میان آورده است. مردم که تلاش دارند در این زمین مکتب بسازند حالا میترسند که آن از دستشان گرفته می شود. ادامه موضوع در گزارشی محمود جان رحمتزاده. یک پارچه زمین خالی در دهه مرغابی ناحیه همدانی. بعضی ها تشنه خانه سازی در اینجایند. ساکنان اطراف در تلاش بنیاد مکتب. وقتی که خیلی مشکلات های دهه بسیار به توور مقصد سویت نداشتیم، سویتامون حل شد، راهامون به راه را اساس کردیم، بعد شنیدیم که جرا جایی چسکه دادن. بعد برای همون چسکه تقسیم کردن می آمدن، ما که خلق میخواستیم چیزاشون جمع میکردن میرفتن. این سنگ را هم کسی برای ساختن خانه آورده است. مردم میگویند زمین را برای مکتب نگه می‌دارند. حالا کودکان مرغاب تا 2 کیلومتر راه را گذشته به مکتب دهه همسایه می‌روند. میگویند از یک سو راه دور است، از طرف دیگر در یک میز تا 3 نفر می‌نشینند. این مکتب بسیار خرد می باشد. برای 300 نفر خوانندگان تشکیل کرده شده است، اما در این مکتب از 300 نفر زیاد می خوانند. برای جای نشست، درس تیار کردن بسیار تنقیصی میکشیم. با وقتی که علاوگی میخواستیم برویم خانه دانش خود را صیقل دهیم، متاسفانه برای ما همه شرایط مهیا نبودند. در مکتب رقم 44 کودکان 2 دهه تحصیل میکنند. خوانندگان میگویند برای صاحب میز و کرسی شدن باید 1 ساعت پیش به درس رفت. یه خیلی طلبه‌مون در چی خمسته درسش تیار میکنه، بعد طلبه‌مون میگه بیا دبر میشه جوان تنگه، بعد در جو چی خمستن چی میکنه. در حکومت ناحیه همدانی مشکل را تصحیح کردند. مدیر شعبه معارف گفت در ده مکتب میسازند، اما دقیق نگفت که زمین همین پارچه بحثی است یا در جای دیگر. زمین مکتب در پروژه تغییرش فراموشی زمین اگر که تقسیم کاوشان مقامات اجرایی چیز ندرست است، زمین جدا کرده پرونده زمین اونجا شده در شعبه مورد پرونده قد سرتیفیکات هست. فقط اون ساختمون باید از وزارت معارف قطعی با کلیش سیستمی قطعی نقشه گرفتنی هست که این ساختمون تقسیم زمین برای ساختن خانه و انشاءات دولتی در منطقه های تاجیکستان چند سال باز به یک موضوع داغ و بحثی تبدیل یافته است. مثل ساکنان دهه مرغاب که نمیدانند در این پارچه زمین بالاخره خانه بسازند یا مکتب. محمود جان رحمتزاده، آزادی، ناحیه همدانی. دسته منتخب فوتبال تاجیکستان در بازی دوستانه از تیم ملی کویت با حساب 1-2 مغلوب شد. بازی دوستانه میان تیم‌های ملی کویت و تاجیکستان شب 28 و 29 مارس در ورزشگاه بین المللی جابر الاحمدی شهر الکویت برپا گردید. برنامه را اینجا به پایان میبریم. برای همراهی از شما سپاسگزاریم. خبرهای بیشتر در وبسایت و صفحه‌های رادیوی آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، توییتر و تلگرام و تیک تاک و نکلاسنیکی دسترسند. اگر شما هم شاهد خبر و حادثه یا منظره جالب شدید میتوانید از طریق واتساپ و تلگرام با ما تماس گیرید. تا ملاقات دیگر، خدا نگهدار شما.